ویلکم بیک۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بڑا انکشاف کیا گیا ہے کہ انہیں ہٹانے کی غیر ملکی سازش کی جا رہی ہے اور انہیں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے خط کے ذریعے۔ وزیر اعظم نے پریڈ گراؤنڈ جلسے میں دھمکی آمیز خط بھی لہرا دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ یہ ثبوت ہے اور وہ مناسب وقت پر اس کو سامنے لائیں گے۔ سینئر تجزیہ کار فواد احمد نے جوائن کیا۔ فواد، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ایک اب انکشاف جو وزیر اعظم نے آج کیا ہے وہ شاید بہت سے لوگوں کے لیے معمولی انکشاف ہے، لیکن بالآخر انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، یہ غیر ملکی سازش ہے۔ شاہ محمود قریشی نے بھی اس حوالے سے کہا کہ کپتان کو یہ بتا دیا ہے کہ منصوبہ کیا ہے، کہاں یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ کوئی دھمکی دی جاتی تو اس کو بتانے میں کوئی باک نہیں تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کے حوالے سے ہے کہ کسی نے اپنے جو ہے وہ ناخوشگواری کا اظہار کیا، اور میرا ذاتی ایک اس کے اوپر تجزیہ یہ ہے کہ یہ کوئی معمول کی بات ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب آپ یوکرین میں رشیا میں اس وقت جا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جب رشیا نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا ہو، اور اس تمام چیزوں کے بعد جو یورپی بیان آتے رہے، جو انہوں نے خط لکھا جس کے اوپر عمران خان صاحب کھڑے ہو کر جو ہے وہ جلسوں کے اندر ناخوشگواری کا احساس دلاتے رہے، ان تمام باتوں کے بعد کوئی خط لہرانا اور خط جیب میں موجود ہونا، یہ تو بالکل محسوس ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اس پہاڑ کو کھودیں گے تو اندر سے ایک یہ خط نکلے گا کہ جس کے اوپر لکھا ہوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے جو کسی خبر کے بغیر ہے، صرف تجزیہ ہے کہ اس خط کے اندر یہ کوئی معمول کی چیز ہی نکلنی ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس بتانے کو بہت تھوڑی چیزیں ہیں، اس لیے وہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے تھے کہ 2014 کے دھرنے میں بھی عمران خان صاحب اسی طریقے سے اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھے گی، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور پھر آخر میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہوا کچھ نہیں کہ دھرنا جو ہے وہ 3-4 مہینے جاری رہنے کے بعد، پی ٹی وی پہ حملے کے بعد اور پارلیمنٹ کے دروازے توڑنے کے بعد اور سپریم کورٹ کے بعد تلواریں ٹانگنے کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ تو محسوس ہوتا ہے کہ اب بھی سارا معاملہ اسی طریقے کا ہے۔ ٹرمپ کارڈ کون سا تھا اس میں؟ کون سا ایسا ٹرمپ کارڈ ہے کہ جو ابھی دکھنے والا تھا، جو ابھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹرمپ کارڈ تھا؟ کون سا ٹرمپ کارڈ تھا؟ مطلب یہ خط ٹرمپ کارڈ تھا؟ اگر یہ خط ٹرمپ کارڈ ہے تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے نزدیک شاید سب سے بڑی چیز یہ خط ہو جس کو دکھانا بھی نہیں چاہتے اور وہ ڈرتے بھی ہیں کسی کو دکھانے سے۔ پھر ایک بڑی مزیدار چیز جو آج واضح ہوئی ہے، سندھ ہاؤس کے اندر یہ کہتے تھے کہ کسی حکومت کی کرپشن کا پیسہ پڑا ہے، جو جہازوں کے اندر آیا، جو ہیلی کاپٹروں کے اندر آیا، جو کس گاڑی پہ آیا مجھے اس گاڑی کا بھی پتا ہے۔ جب آپ اتنا شور مچاتے تھے کہ آپ کو ساری باتیں پتہ ہے کہ کیسے پیسہ آیا، اور آج آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر ملکی پیسہ ہے، یا تو سندھ حکومت کے پاس جو پیسہ جو آپ کہتے ہیں کہ ان کی کرپشن کا تھا وہ آپ اس وقت غلط تھے یا آج غلط ہے، یہ سمجھنے سے بھی ہم قاصر ہیں کہ کس وقت وہ عمران خان صاحب غلط بیانی کر رہے تھے۔ وہ سارا پیسہ غیر ملکی ہے۔ دیکھیں پاکستان کے اندر نا ایک وقت تک ہر چیز کا الزام ہم کسی بڑے ملک کے اوپر لگا دیا کرتے تھے کہ ملک کے اندر جو کچھ غلط ہو رہا ہے، ہماری سڑک بھی اگر ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کا بھی ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اسی راستے کو پکڑ لیا ہے اور اس قوم کو اسی طریقے سے گھمانے کی کوشش کی ہے جس طرح سے آج سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کی باتیں ہم پچھلے 30-40 سال سے سنتے آ رہے ہیں۔ ہم نے تو ظاہر ہے کہ سنی نہیں، ہم نے تو کتابوں میں پڑھی ہیں، لیکن جتنے عرصے ہم نے بھی سنی، 20-22-25 سال تو ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، تو اس میں غیر ملکی ہاتھ، غیر ملکی سازش اور غیر ملکی جو ہے وہ استعمار۔ ٹھیک ہے فواد، آپ سے بھی ہم مزید جانیں گے۔ رخ کرتے ہیں فرید رئیس نے ہمیں جوائن کیا۔ فرید، آپ کہیے گا آج ایک بڑا جلسہ کیا گیا ہے پریڈ گراؤنڈ میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے، کتنا اہم اور کتنا بڑا دیکھتے ہیں آپ اس جلسے کو؟ دیکھیں مجموعی طور کے اوپر تو انہوں نے جو ہے وہ تقریباً 2.25 گھنٹے کی تقریر کی۔ انہوں نے لوگوں کی تعداد کو تو ملٹی پلائی کرنے کی بتایا گیا کہ ہر جگہ سے قافلے آ رہے ہیں، اور شام تک ہم نے دیکھا کہ جو تقریر شام 5 بجے ہونی تھی اس کو جو ہے وہ ڈیلے کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں پہ یقینی بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ پرائم منسٹر کی تقریر بھی لیٹ شروع ہوئی۔ مجموعی طور کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں نمبر گیمز اور نمبر کی تعداد جو ہے وہ مختلف حلقے مختلف ذرائع اپنے اپنے طور کے اوپر مختلف نمبرز بتا رہے ہیں۔ اب کچھ کا کہنا ہے 40,000 سے زائد نہیں تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اگر آپ اس سے بات کریں تو وہ تو ان کے لیے تو یہ لاکھوں کا کراؤڈ ہوگا، لیکن پریڈ گراؤنڈ کی جو تعداد ہے، جو وہاں پہ کیپیسٹی ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو ہم بات یہ ہو رہی ہے ان کی تقریر کے حوالے سے، آج پرائم منسٹر کی جو تقریر ہوئی ہے انہوں نے اپنی روایتی باتیں کی، کوئی زیادہ ہٹ کے باتیں نہیں کی، دیکھیے انہوں نے گنوائی، اور جو وہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کی حکومت نے کیا کیا اور وہ کس ٹریک پر چل رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات ہوئی سب سے زیادہ کہ انہوں نے جو ایک بتایا کہ جو غیر ملکی سازش کیا، حکومتوں کو تبدیل کرنے کے حوالے سے پیسہ باہر کا، لیکن لوگ اندر تھے، لیکن وہ مبہم رہے، ان بٹوین دا لائنز بات کرتے رہے، بھٹو صاحب کی پھانسی کے حوالے سے بات کرتے رہے، جو ان کو پھانسی دی گئی
قاتل و مقتول کے حوالے سے وہ بات کرتے رہے، پھر بیار سے آنے والے پیسے کی بات کرتے رہے، اس کے بعد اندر جو کردار ہیں وہ اندر ان کرداروں کی بات کرتے رہے. یہ بھی کہا انہوں نے کہ کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کچھ نہ چاہتے ہوئے جو ہے وہ سازش کا حصہ بن رہے ہیں. تو ان بٹوین دا لائنز جب انہوں نے ٹھیک ہے فرید ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. سینئر تجزیہ کار ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیو نیوز نصر اللہ ملک نے ہمیں جوائن کیا. نصر اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہی باتیں تھیں کہ عمران خان آج کو سرپرائز دیں گے، لیکن سوائے خط کے انہوں نے کوئی ایسی اہم یا خاص بات نہیں کی. دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی پاور شو کیا ہے. تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ تمام تر صورتحال کو؟ سیاسی منظرنامہ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آج خان صاحب کی سپیچ کے بعد، ان کی باڈی لینگویج کے بعد اتنے کانفیڈنٹ نہیں لگ رہے تھے. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے جلسہ کتنا بڑا ہے، پی ایم ایل این کا، پی ٹی آئی کا جلسہ کتنا بڑا ہے، اس سے درکنار مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے. اب وزیر اعظم پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اکثریت ان کے پاس ہے، اور اپوزیشن کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اکثریت ان کے پاس ہے. سڑکوں پہ جلسے ہوتے رہیں گے، کوئی اپنے پاور شو کو بڑا کہے گا، کوئی چھوٹا کہے گا. اس کا پارلیمانی سسٹم کے اندر اس کا ایک پولیٹیکل آپ کی موو تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حدی برتری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت خان صاحب کی جو اتحادی ہیں یا خان صاحب کے جو نمبرز ہیں وہ رفتہ رفتہ کم ہو رہے ہیں، اور خان صاحب کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے. اب عمران خان صاحب آج کوئی بڑا یہ اعلان کرتے کہ ان کی اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں، سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی بھی ان کا چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا بریک تھرو ایک جو ہے اس تقریر میں ہو سکتا تھا. خان صاحب نے کئی دنوں سے کہا تھا کہ وہ بہت بڑا اہم اعلان کریں گے. اس میں صرف انہوں نے اتنا کہا کہ ایک لیٹر میرے پاس ہے جسے وہ بار بار اپنی پاکٹ سے نکالتے رہے، پھر پاکٹ میں ڈال لیتے تھے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ غیر ملکی مداخلت ہے. پاکستان کی سیاست میں پاکستان اگر آپ کہیں کہ دیگر ممالک کے ساتھ ہمارے کوئی ایسے تعلقات حکومتیں بنانے میں یا حکومتوں کے تعاون میں نہیں رہے تو یہ بھی غلط ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ حکومت گرانے کے لیے اس وقت امریکہ اور یورپ بےتاب بیٹھے ہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو اسٹریٹجکلی یا معیشت کے لحاظ سے کوئی اتنی بڑی طاقت بن چکا ہے کہ اب امریکہ کے لیے وہ خطرہ بن گیا. اس لیے پاکستان کی حکومت گرانا بڑا ضروری ہے. اس وقت دو بڑے بلاک ہیں جس میں ایک چین ہے، ایک امریکہ ہے. دونوں بلاک بھی ایک دوسرے کے ساتھ حکومتیں گرانے کے کسی ماحول میں نہیں ہے. تو پاکستان کی حکومت گرانے کا کسی جو ہے عالمی طاقت کو کیا فائدہ ہوگا؟ خان صاحب اس کو ایک سیاسی اسٹنٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو میرا خیال ہے کہ ان کی توجہ اگر پارلیمنٹ کی ممبران پہ ہوتی تو شاید ان کے لیے بچنے کے زیادہ امکانات ہو سکتے تھے. لیکن خان صاحب نے عوامی جلسوں میں نکل کے ایک تو اپنی الیکشن مہم کا آغاز کیا، دوسرا وہ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ پبلک ان کے ساتھ ہے، اس لیے اراکین اسمبلی کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. اچھا ملک صاحب، اس سارے سینیریو کے علاوہ بھی آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. شاہزین بگٹی جو کہ اتحادی تھے وہ پی ڈی ایم میں شامل ہو گئے ہیں، اور اس پہ فواد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ وہ کل واپس آ جائیں. ان کے لہجے میں خاصا شورٹی تھی. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سب کو کہ کیا اتنا ایزی ہے ان کا واپس آنا؟ کوئی آفرز دی جا سکتی ہیں ان کو؟ دیکھیں جن وزراء کے آپ نام لے رہی ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، اتنے غیر سنجیدہ دوست ہیں کہ ان کے بیانات کو کم از کم میں تو سنجیدہ نہیں سمجھتا. یہ کہنا کہ وہ واپس آ جائیں گے ساری مسلم لیگ نون، آپ کو پتہ یاد ہوگا یہ بھی یہ ہر وقت شیخ رشید صاحب کہتے رہے کہ جو ہے نون میں سے شین نکلنے والی ہے، شین میں سے میم نکلنے والی ہے. یہ سارے سیاسی بیانات ہوتے ہیں، اس کو سنجیدہ نہیں لیا جانا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ شاہزین بگٹی کا چلے جانا میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. بظاہر یہ ایک ووٹ ہے، لیکن یہ میسج ہے تمام اتحادی جماعتوں کے لیے کہ آپ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دینے کا وقت آن پہنچا ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب، یہ بھی فرمائے گا عمران خان نے ذکر کیا کہ جب ذوالفقار بھٹو نے بھی ملک کو آزاد خارجہ پالیسی دینے کی کوشش کی گئی تھی تو ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا. مولانا فضل الرحمان شریک تھے اس میں، نواز شریف شریک تھے ان کے خلاف، جس کے بعد انہیں پھانسی دے دی گئی. اور آج وہی مولانا ہیں، وہی نواز شریف ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی انہی کے ساتھ بیٹھی ہے، انہی کے ساتھ اتحادی ہے اور انہی کے ساتھ قومی حکومتیں بنانے کی بات کر رہی ہے. میرے خیال میں خان صاحب کی میں نے کیا کہ تقریر اتنی لمبی ہوتی ہے اس طرح وہ کنفیوز کرتے ہیں. جن ذوالفقار علی بھٹو کا وہ ذکر کر رہے تھے آج کہ ان کو نیشنل اسٹیبلشمنٹ نے نکالا اور جو اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں یہ نکالنے والوں میں شامل تھے. خان صاحب اپنی اس تقریر کو بھول گئے جس میں جب وہ آصف علی زرداری، بینظیر بھٹو پہ یا پیپلز پارٹی پر الزام لگاتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ سارے فوج کی پیداوار ہیں، فوج ہی بھٹو صاحب کو سیاست میں لے کر آئی. اس وقت وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے اقتدار میں آئے.
आज वो उन्हें एंटी स्टैब्लिशमेंट बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उनकी ख्वाहिश ये है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में जो एक अमूमी तासर दिया था कि वो ललकार रहे थे पूरी दुनिया को, खान साहब भी ये ललकार रहे हैं और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कोई शख्स की कोई बात सुनने को तैयार ना हो, किसी के साथ कोई बात टेलीफोन के लिए तरस रहा हो और वो साथ ही कहे कि जी मेरी मिलतें की जा रही हैं। मेरे ख्याल में इस किस्म का माहौल है जो पॉलिटिकली मूव है, ये पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश है। अच्छा मलिक साहब, एक खत शो किया गया है वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज एक जलसे में, कुछ बताया नहीं गया कि उसका मतन क्या है, वो कहाँ से आया है, किस बारे में है। आपको नहीं लगता कि ये वाज़ेह करना चाहिए था इमरान खान को? खान साहब देखिए यही तो है मसला कि आज आप एक लेटर निकाल रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि वो जिल्द नंबर 10 जो है कही जाती है मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो खतूत थे मुख्तलिफ एम्बेसियों के लिखे गए, उससे भी आज तक एक बहुत बड़ा जो है वो एक ऐसी दस्तावेज बना के पेश किया जा रहा है कि शायद उसके सामने आने से मुस्लिम लीग नवाज की सियासत खत्म हो जाएगी। खान साहब ये खत लहराते रहेंगे, जिस दिन आपके मुंदरजात इस खत के आप देखेंगे उस दिन आपको अंदाजा होगा कि खान साहब कितना बड़ा मजाक करते रहे हैं। मेरे ख्याल में आपको ये भी याद होगा कि एक जमाने में एक कंपेन शुरू की गई कि मियां नवाज शरीफ ने 5,000 अरब रुपए पाकिस्तान के स्टेट बैंक से निकलवा के इंडिया के स्टेट बैंक में ट्रांसफर कर दिए। उस पर चेयरमैन नैब ने नोटिस दे लिया, उस पर आप और हम सब टीवी प्रोग्राम्स करना शुरू हो गए, लेकिन वो फिर खबर ये भी नहीं पता चला कि किस अखबार में किसने छापी थी, उसके पीछे कौन था। तो इस किस्म के खत खान साहब लहराते रहेंगे, हकीकत और अफसाना कितना है ये वक्त खुद ही वाज़ेह कर देगा। ठीक है मलिक साहब, मरीम नवाज ने भी अभी जलसे से खिताब किया था, उनका ये कहना था कि खान साहब जो बाइडन उनका फ़ोन नहीं उठाते या उनसे बात नहीं करते, मोदी से फ़ोन पे बात नहीं करते, तो इमरान खान ने खुद अपने आप को आइसोलेट कर लिया इन तमाम तर चीज़ों से। खारजा पॉलिसी का जो महाज है उस पर नाकामी की वजह ही यही है कि इमरान खान साहब किसी से बात ही नहीं करना चाहते। ये तो खान साहब खुद कुछ रोज पहले वाज़ेह कर चुके हैं कि हमसे खारजा पॉलिसी बेहतर इंडिया की है, वो बड़ी आज़ाद और खुद मुख्तार पॉलिसी है। जिस मुल्क का वजीर आज़म अपनी पूरी एक नेशनल पॉलिसी के खिलाफ ये बयान जारी कर दे कि हमारा जो मुखालफ मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, उसकी खारजा पॉलिसी हमसे बेहतर है, तो ये फिर कश्मीर के सफीर बनकर दुनिया में बातचीत करने की कैसे कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल में खान साहब को एक लिखी हुई तकरीर करनी चाहिए और वो उसका भी दौरानिया मुकर्रर कर दिया जाए कि आप 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल सकते तो शायद मामला और बेहतर होते हैं। खान साहब को अब जितना टाइम देते चले जाएंगे, खान साहब मुस्तकबिल के आपको इंसाफ हुसैन बनते हुए दिखाई देंगे। अच्छा मलिक साहब, कल पीडीएम भी एक बड़ा जलसा करने जा रही है इस्लामाबाद में, आज के जलसे को आप कैसा देखते हैं? क्या कोई प्रेशर डेवलप कर पाए इमरान खान? मलिक साहब से फिर राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। फवाद अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद, आप ये बताइएगा, अभी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से मूवमेंट शुरू की गई है, ये कितना प्रेशराइज कर सकेगी इस गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को प्रेशराइज अब किसने क्या करना है, पार्लियामेंट के अंदर ही फैसला होना है। ठीक है कि ये जवाब इमरान खान ने आज दिया और अपोजिशन ने भी उसके जवाब में अपना पावर शो करना था, अपनी सीट पावर को लोगों के सामने लेकर आना था। तो ये तो पार्लियामेंट से बाहर की सियासत है, लेकिन मुल्क की मुस्तकबिल की जो सूरत हाल है उसका फैसला तो होता है कि जो कल इजलास करनी जा रही है कि हो जाएगी, तो उसके बाद 3 दिन या फिर 7 दिन के अंदर जो है वो 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर अंदर इस मुल्क की तकदीर का फैसला होना है कि यहाँ पर हुक्मरान कौन होगा। तो ये जलसे जुलूस दायरे के पार्लियामेंट से बाहर भी आप लोगों को जवाब देना होता है, आपको जवाब देना होता है कि आप कितनी बड़ी कुव्वत है, आप मौजूद हैं, हम हक के लिए लड़ रहे हैं, लोगों को अपनी जहने मुतवज्जा करना होता है। सबसे अहम बात इमरान खान साहब ने आज बता दिया है कि उनका अगला जो इंतखाबी जो पूरा एजेंडा होगा, उनकी इंतखाबी बुनियादी नुकता होगा, वो मुल्क में डेवलपमेंट नहीं होगी, वो मुल्क में महंगाई से लड़ने की नहीं होगी। वो तमाम प्रोजेक्ट जो आज वो गिनवाते हैं उसमें कौन से डैम बनाने की कोशिश की और किस तरीके से वो महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश की, वो सब कुछ नहीं होगा। महसूस ये होता है कि खान साहब का अगला जो इंतखाबी एजेंडा होगा वो फॉरेन पॉलिसी होगा कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, मैंने जो है वो यूरोपीय यूनियन को आंखें दिखाई, मैंने जो है एक खत और हुजूर के नाम पर वो किसी वक्त जो है वो लीक भी करें और मुल्क के कुछ मामला को ऐसा चौराहों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे जिसके जरिए वो ये बताने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो है वो उन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान का एक मजबूत मौक़िफ़ रखा और दुनिया के सामने दुनिया को आंखें दिखाई। मैं नसरुल्लाह मलिक साहब की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। इस वक्त खित्ते के अंदर कोई पाकिस्तान के आस पड़ोस में कोई ऐसी औफनाक सूरत
कोई जंग की सूरत हाल नहीं है कि जिस तरह से रशिया ने अफगानिस्तान पे कब्जा करना था तो उसकी वजह से उसको पाकिस्तान की जरूरत थी, और फिर अमेरिका भी चाहता था कि रशिया कब्जा ना करे, और उसने पाकिस्तान की सपोर्ट के जरिए जो रशिया को भगाने की एक जद्दोजहद की। उसके बाद हमने देखा कि 9/11 के बाद अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ अफगानिस्तान पर अटैक किया, जिसके लिए उनको पाकिस्तान की लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत थी। उनको ये जरूरत थी कि पाकिस्तान के अड्डे जो है वो उनके पास मौजूद हो, के जहां से उनके जहाज उड़कर अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी कर सके। अब जो है वो दुनिया की सूरत हाल यकसर तब्दील हो रही है। पाकिस्तान की तरक्की के अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे दौर के अंदर जा रहा है कि जहाँ CPEC भी हमारे आगे एक मुस्तकबिल की सूरत में मौजूद है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो पाकिस्तान अब कॉन्फ्लिक्ट जोन से आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है। ऐसे निकलते हुए कॉन्फ्लिक्ट जोन से किसी मुल्क से तवक्का करना कि कोई खत लिखकर उसमें धमकी देगा कि आप इधर यू आर विद अस और नॉट विद अस, जिस तरीके से अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ को कहा था कि आप हमारे साथ हैं या नहीं है, तो खित्ते के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल भी नजर नहीं आ रही कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि हम पे बहुत ज्यादा दबाव है। जाहिर है हुकूमतों के दौरान और वजारत खारिज के पास बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं, बहुत से ऐसे खतूत आते हैं कि जहाँ मुख्तलिफ ममालिक आप जो है वो अपने साथ चलने की और अपने साथ अपनी पॉलिसी का साथ देने की जो है वो दावत भी देते हैं, और इस हवाले से जो है वो आपको ये भी गिनवाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ आपके लिए कर रहे हैं। अगर कोई मुल्क आपको कर्ज देता है, अगर कोई मुल्क आपके अंदर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लगाता है, तो जाहिर है फिर वो उसका हिसाब भी मांगेगा। ऐसे किसी हिसाब को या किसी ऐसे मुल्क की किसके हवाले से जो है वो अचानक ये कह दिया जाए, मैं अपनी हुकूमत के मुताबिक कहूंगा कि जी आप कह दें कि हमें धमकी दे दी गई, तो उसकी कोई तुक नजर ऐसी नहीं आती कि उनकी कोई खित्ते के अंदर किसी की दिलचस्पी हो कि इमरान खान साहब की हुकूमत रहे या यहाँ पर किसी और की हुकूमत रहे। ठीक है, फवाद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, फरीद रईस भी हमारे साथ मौजूद हैं, और डायरेक्टर न्यूज़ मोहम्मद उस्मान ने भी ज्वाइन किया। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से देखेंगे आज के दोनों जलसों को? हुकूमत जो पावर शो करना चाह रही थी 10 लाख लोगों का, यकीनन वो तो नहीं कर पाई, दावे उनकी जानिब से किए जाते रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी एक अच्छा पावर शो किया है। दोनों के जलसों को किस तरह से कंपेयर करेंगे, और जो सियासी मंजरनामा है क्या बदलता देख रहे हैं अब आप? देखें, बदकिस्मती से मैं जो हुकूमत की जानिब से जो होता है वो पावर से कहा जा सकता है कि वो अपनी कारकर्दगी से जो है वो अपनी पावर दिखाते हैं, तो वही उसका शो होता है। और पावर शो जो है वो हमेशा से अपोजिशन दिखाया करती है, लेकिन आज हम उसके उलट देख रहे हैं कि हुकूमत है वो अपनी पावर दिखाने के लिए लोग इकट्ठे कर रही है और इकट्ठे कर रही है। और इमरान खान साहब ने आज अपनी 4.5 साल की कारकर्दगी को कौम के सामने पेश किया है। तो अपोजिशन के तो अभी जलसा बिल्डअप हो रहा है, वो रास्ते में है उनका कारवान तरीके से, और फजलुर रहमान साहब की जो कारकुनान है वो भी रास्ते में है। तो अभी ये कुछ कहना है कि जी दोनों में कंपैरिजन करना तो इस पेज के ऊपर मुश्किल काम होगा, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने अपने कारकुनान को एक बार फिर इकट्ठा किया है, और जिस तरीके से उनके जलसे के अंदर तहरीर हुई है, और उनको ये है कि 2011 अक्टूबर का जो नज़ारा पाकिस्तान वाला जलसा था वो उस पूरी जलसे का फलसफा ये था कि उसको वापस लेके जाएं और उस पार्टी के नजरिए के ऊपर बात हो, उनके उस नारों के ऊपर बात हो। अपने कारकुनान का लहू करने के लिए उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर आज इज्तिमा किया, तो मेरा ख्याल है कि इस हद तक तो वो कामयाब हैं, लोगों को इकट्ठा करने पर अपनी बात उन तक पहुँचाई है। लेकिन जो एक बहुत बड़ी बात कही जा रही थी कि शायद इस जलसे के अंदर कुछ सरप्राइज वो देने वाले हैं, तो सरप्राइज तो उन्होंने वो खत लिखा दिखाया कि जी मुझे लिख कर धमकी दी गई है, तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी इंफॉर्मेशन की बात है और बड़ी नई इत्तला है कि धमकी लिख कर दी जाए। बहरहाल वज़ीर आज़म साहब के पास सब सबूत मौजूद है, और जिसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि जो ऑफ द रिकॉर्ड जो मुझसे देखना चाहता है वो देख सकता है। तो बहरहाल ये इन तमाम तर जो चीज़ें आज जलसे में हुई हैं उसको देख कर जुल्फ़ार अली भुट्टो साहब का जो पिंडी का जलसा था उसकी जहाज सियासी मुबस्सरीन को भी आई होगी, और जो लोगों ने उनकी उस रैली को देखा तो वो भी इससे बखूबी समझे होंगे कि आज इमरान खान साहब भुट्टो बनने के थे, और आज उन्होंने खास एक फिक्रा भी कहा कि भुट्टो ने आज़ाद खारजा पॉलिसी करना चाहिए तो उनको रास्ते से हटा दिया गया। मैंने भी आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाई है, और गैर मुल्की साजिश के तहत गैर मुल्की पैसे के तहत जो है मुझे इसी तदाद में हटाया जा रहा है। ये जो सामने बातें भी बड़ी लाजिम है, तो बहरहाल देखते हैं इसके ऊपर जो है वो क्या होता है। अब आने वाले दिनों के अंदर जो जिनका उन्होंने नाम लिए बगैर नाम लिए वो क्या उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं।
ठीक है, डायरेक्टर न्यूज़ उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। रुख करते हैं फरीद रईस की जाने। फरीद, आप कहिएगा, किसी सरप्राइज का इंदिया दिया जा रहा था कि हो सकता है वज़ीर आज़म इमरान खान आज के जलसे में कोई बड़ा सरप्राइज देंगे, तो ऐसे तो वो कोई सरप्राइज नहीं दे पाए। फरीद, आप हमें सुन पा रहे हैं? फरीद से कुछ देर में रब्ता करेंगे। भी रुख करते हैं फवाद अहमद की तरफ। फवाद, आप कहिएगा, आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? कोई सरप्राइज तो इमरान खान नहीं दे पाए आज के जलसे में? फवाद से भी एक बार रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बड़ा इंकशाफ किया गया कि उन्हें हटाने के लिए गैर मुल्की साजिश की जा रही है, उन्हें लेकर धमकी दी गई है। वज़ीर आज़म ने परेड ग्राउंड जलसे में धमकी आमेज़ खत भी लहरा दिया और ऐलान किया है कि ये सबूत है और मुनासिब वक्त पर यह तमाम सबूत सामने लाए जाएंगे। जो देखना चाहिए वो ऑफ द रिकॉर्ड दिखा भी सकते हैं। बाहर से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुतासर करने और तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक, डायरेक्टर न्यू न्यूज़ मोहम्मद उस्मान, फरीद रईस और फवाद अहमद हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।